اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ ان الفاظ کو آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا جانشین ایک خلیفہ۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعلو کیا تو بنائیں گا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائیں گا خون، ونحن حالانکہ ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لقا واسطے تیرے، قالا فرمایا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ کیا کریں گے، ایک ایک لفظ کو آپ نے یاد کیا، پھر بغیر ترجمے لے آیت سے آپ ترجمہ کریں گے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائیں گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں، اور بہائیں گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے، اور اس طرح سے بغیر ترجمے لی آیت سے آپ ترجمہ کریں گے۔ اگلی آیت ہے ہماری، وَعَلَّمَ اور سکھائے اس نے، آدم کو، وَعَلَّمَ آدم اور سکھائے اس نے آدم کو، وَعَلَّمَ آدم اور سکھائے اس نے آدم کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، سب کے سب، کلہا سارے کے سارے، سب کے سب، ثم پھر، ارزہم پیش کیا ان کو، ارزہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فرشتوں پر، فرشتوں کے اوپر، فقالا پھر فرمایا، ان اللہ نے فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے اور یہاں سے ترجمہ کریں گے۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام ہر چیز کے، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر، تو ان سے پوچھا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے ہم کو سکھایا، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم الحکیم آپ ہی جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ آپ نے یاد کیا، پھر بغیر ترجمہ لے آئے سے آپ ترجمہ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا تو پاک ہے، نہیں ہمیں علم مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم فرمایا اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما پھر جب، انباءہم اس نے بتا دیے ان کو، باسمائہم نام ان کے، قال فرمایا، اللہ نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، تم کو، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، عالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم تختمون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تختمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کریں گے، اور پھر بغیر ترجمہ لے آئے سے ترجمہ کریں گے۔ اور اس نے کہا اے آدم بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، بتلاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب اس نے بتلا دی ان چیزوں کے نام، اللہ نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اگلی آیت ہے ہماری، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا،
वस्तकबरा बड़ा बनना चाहा, तकब्बुर किया, वक़ाना और हो गया, मिनल काफिरीन काफिरों में से। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे। और जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने तकब्बुर किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और हो गया काफिरों में से। वकुल्ना और हमने कहा, या आदम ए आदम, या आदम उस्कुन ए आदम तुम रहो, अंता तुम, वो ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, अलजन्नता जन्नत में, वक़ूला और तुम दोनों खाओ, मिन्हा इसमें से, रगदन खौफ जी भर के, खूब जी भर के, बाफरागत, रगदन खूब जी भर के, बाफरागत, हैसुशी तुमा जहाँ तुम चाहो, वला तकरबा और ना तुम करीब जाना, हाज़ई शजरता इस दरख्त के, फ़तकूना वरना तुम हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। आप एक एक लफ्ज़ को याद कर चुके, प्रैक्टिस कर चुके। अब यहाँ पर दोबारा तर्जुमा करेंगे बगैर तर्जुमे वाली आयत से। और हमने कहा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी रहो जन्नत में, और तुम दोनों खाओ इसमें से बाफरागत, जहाँ तुम चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के, वरना तुम हो जाओगे ज़ालिमों में से। फ़अज़ल्लहुमा फिर फुसला दिया इन दोनों को, अश-शैतानु शैतान ने, अन्हा इससे, फ़अख़रजहुमा फिर निकलवा दिया इन दोनों को, मिम्मा इसमें जो, काना थे वो दोनों, फ़ीही जिसमें, वक़ुल्ना कहा हमने, वक़ुल्ना बितू हमने कहा तुम उतर जाओ, बअज़कुम लिबअज़िन बास तुम्हारे वास्ते बास के, अदुव्वुन दुश्मन है, वो लकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, क़रार है, वो मताउन और फ़ायदा उठाना है, इला हीन एक मुद्दत तक, एक वक्त तक। एक एक लफ्ज़ याद करेंगे, फिर बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। फिर इनको शैतान ने बहका दिया इससे और निकलवा दिया जिसमें वो थे। हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और सामान है एक मुकर्ररा मुद्दत तक। फ़तलक्का बस सीख लिए, हासिल कर लिए, आदम ने, मिर रब्बी ही अपने रब से, कलिमातिन कुछ कलमे, फ़ताबा फिर मेहरबान हुआ, अलैहि इस पर, इन्नहु बेशक वो, हुवा तव्वाबु वो तौबा कबूल करने वाला, और रहीम जो बार बार रहम करने वाला है। एक एक लफ्ज़ आप याद करेंगे, फिर बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से चंद कलमात, फिर इसने तौबा कबूल की इनकी, फिर वो मुतवज्जे हुआ इसकी तरफ, फिर वो मेहरबान हुआ इस पर, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। कुल्हा बितू कहा हमने उतर जाओ, मिन्हा इसमें से, जमीअन सबके सब, फ़इम्मा फिर अगर, यातियन्नकुम आ जाए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन कोई हिदायत, फमन तबिया सो जिसने पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की, फला तो नहीं होगा, खौफुन कोई खौफ डर, अलैहिम ऊपर इनके, वला और ना वो, हम यहज़नून वो गमगीन होंगे। एक एक लफ्ज़ को आप याद करेंगे और इस बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। हमने कहा तुम उतर जाओ यहाँ से सब की सब, बस तुम्हारे पास आए मेरी तरफ से जो हिदायत, जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, तो ना कोई खौफ होगा इन पर, ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना और जो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, वक़ज़्ज़बू और उन्होंने झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयतों को, हमारे अहकाम को, उलाइका यही लोग, अस्हाबुन नारी आग वाले हैं, साथी है आग के, अस्हाबुन नारी आग वाले या साथी है, अन्नारी आग के, हम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, यही लोग साथी है आग के, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से आप एक एक लफ्ज़ को याद करेंगे, बगैर तर्जुमे वाली आयत से तर्जुमा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इतना आसान है कुरान का तर्जुमा सीखना, तो जितना हम तजवीद पर, क़िराअत पर ध्यान देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम कोशिश इस बात की करें कि हम कुरान का तर्जुमा सीखने पर ध्यान दें। क्योंकि जितना हमको कुरान का तर्जुमा आएगा, जब हम कुरान की तिलावत करेंगे, तो हमारे ईमान में और मजबूती आएंगी, हमारा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह पर तवक्ल बढ़ेगा, और हम जैसे जैसे कुरान को समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा दीन का फ़हम हमारे अंदर पैदा होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें खूब कुरान को पढ़ने वाला बनाए।